हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 8 रो सिलेक्टेड 10टी 2 मार्किया क्वेश्चन एवं सिलेक्टेड 10टी 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा जेकि आपन को एग्जाम में बहुत हेल्प करिवो। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं मो डिस्क्रिप्शन मोर कोर पेपर 8 कोर पेपर 9 एवं कोर पेपर 10 रो प्लेलिस्ट लिंक अछि। वीडियो को देखि नियंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य जॉइन हो जायंतु जाफले आपण माने वीडियो गुडी को पाई परिबे एवं आज के क्लास रे मध्य पीडीएफ पाई परिबे। एबे सन्तु क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन आछि, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर कोन ना जेउ राष्ट्र व्यवस्था रे जनसाधारण बा लोक माने धर्मगत बा आदर्शगत भेदभेद थाई मध्य राजनैतिक व्यवस्था रे समान भाव अंशग्रहण करथांती एवं सहनशीलता प्रकट करती ताको आम धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक संस्कृति कहवा। इट मीन्स कौन ना जो राष्ट्र व्यवस्था रे लोक माने धर्मगत एवं आदर्शगत मतभाव थाए या माने यार अर्थ कौन, सपोज गोटे मुसलमान अच्छी, हिंदू अच्छी, ख्रीस्टान अच्छी, सिख अच्छी, धर्मगत मतभेद थाई मध्य राजनीतिक स्तर से कौन करेंगे ना समान भाव अंशग्रहण करेंगे एवं सहनशीलता प्रकट करती ताको आम कौन कहवा, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति बोली आम कहवा। भारतीय राजनीतिक संस्कृति धर्मनिरपेक्ष उपर पर्यवेसित अटे। आम जमी सेकुलर कंट्री गोटे एग्जांपल हो पारा। तो बुझीगला धर्मगत मतभेद राजनीतिक कार्य समान भाव अंशग्रहण करने और सहनशीलता प्रकट करने को धर्मनिरपेक्ष कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, संचार दृष्टिकोण बा साइबर नोटिस कौन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को आदि स्किप करंतु नहीं ना आधुनिक युग में यही पद्धति अधिक ग्रहणयोग्य हो पार्ची। सूचना प्रजुक्तिविद्यार अंत संपर्क स्थापन कर जाइछि। सरकार व्यवस्था एवं अनुष्ठान मानक मध्य जोगसूत्र स्थापन करिबारे एही तत्व अग्राधिकार देइथाय। सरकार व्यवस्था एवं अनुष्ठान मानक मध्य कम्युनिकेशन बा जोगसूत्र स्थापन करिबारे संचार दृष्टिकोण बा साइबर नोटिसटा अधिक कार्य करुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुपातिक हार निर्वाचन कौन। ए प्रकार निर्वाचन व्यवस्था रे जनसाधारण निर्वाचित करथि प्रतिनिधि के माने ना एमएलए एवं एमपी कौन कहला ना ए प्रकार निर्वाचन व्यवस्था रे जनसाधारण निर्वाचित करथि प्रतिनिधि तांकर भोट जनसंख्यार अनुपात हार निर्धारित करा जायथाय। एमएलए बा एमपी सपोज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट धरा 10 लाख लोक अच्छा, 10 लाख लोकों हिसाब से गोटे एमएलए गोटे एमपी भोट काउंट हेबो ताकू आनुपातिक हार निर्वाचन कह जाए। भारत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली रे संपादित होइथांती आनुपातिक हार निर्वाचन। गोटे एमएलए गोटे ब्लॉक स्तर लोक संख्या अनुसार एमएलएटा कौन ना ब्लॉक स्तर लोक संख्या एवं गोटे एमपीटा हूँ डिस्ट्रिक्ट लोक संख्या अनुसार तार अनुपातटी तार भोटर जो संख्यार अनुपातटी निर्धारित होता है। बुझीगला एगुड़िक हूँ कौटी ना भारत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति मानक निर्वाचन में कार्यकारी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा, इंग्लैंड रो टोरी संगठन कौन ना इंग्लैंड रो राजनैतिक दल संगठन पूर्वर जो दुईटी संगठित होइथिला से टोरी संगठन होची अन्यतम। राजतंत्र शासन एवं प्रथा और परंपरा को गुरुत्व देउथिबा संगठन नाम होची टोरी संगठन। टोरी संगठन कार्य कौन ना सी हूँ राजतंत्र शासन प्रथा और परंपरा को गुरुत्व देउथिबा संगठन। पूर्व यह काभालरी मध्य कह काभालरी मध्य कह गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन जे टोरी संगठन को पूर्व कौन कह ना काभालरी मध्य कह। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, सहयोगी राष्ट्र व्यवस्था क्या कह जाए ना आधुनिक विश्व रे सहयोगी राष्ट्र व्यवस्था को सुंदर परिकल्पना अर्थनैतिक सामाजिक वाणिज्यिक व्यावसायिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर मध्य समन्वय रक्षा करी राष्ट्र विश्वग्राम व्यवस्था को अपने प्रक्रिया को सहयोगी राष्ट्र व्यवस्था कह जाए। एथिर कौन
ନା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 6 ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ଏହି ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅଧିକ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଉପରେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କହନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଏଥୋନୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନା ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ଏଥୋନୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେ ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ଗ୍ରୀକ୍ରେ। ଏଥିରେ ନାଗରିକମାନେ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ନିୟମିତ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରାୟକଳ୍ପ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ୱାସି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟକଳ୍ପ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟକଳ୍ପ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଭାରତବର୍ଷ ସଂଘୀୟ ଶାସନ। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟକଳ୍ପ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ୱାସି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଏଠି କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏଠି ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରପସାରୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫେଡେରାଲ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସହଯୋଗୀ ସଂଘ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଯେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶରେ ପ୍ରଶାସନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ କରିକି ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରପସାରୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରପସାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ। କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ କିଏ ନା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଯେମିତି 50ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେ 50ଟି ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ୟୁନିୟନ USA ହେଇଛି। ସେ USA ଯେମିତି ଗୋଟେ କନଫେଡେରାଲ, ଏଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫିଗୁରାଲ। ଆମେରିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ। କିସ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ। ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଦେଲି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ, ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା, ଜାତୀୟ ଜନଜୀବନ, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷଣ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10ଟି 2 ମାର୍କିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ 8ଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବସ୍ତୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ।
ସାମାଜିକ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବାରଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ମତ ଦେଇଥାଏ। ତ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ସାମାଜିକ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ତ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୁର୍ଜୋଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କ'ଣ? ନା ବୁର୍ଜୋଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଧାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଅଧିକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଛି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସମାନତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ଯେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ କିପରି ଭଲରେ ରହିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମାନତା ଆଣିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଲକ୍ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁସୋ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ଲାସ୍କି, ବେଥାମ ଆଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 1789 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେପରିକି ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ବଳତାବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯାହାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାରେ ସୁରକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ଜନଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା, ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣର ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ୱେଜଗୁଡଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ୱେଜଗୁଡଙ୍କ କ'ଣ ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପରିପୂରକ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସାରିତ ମାର୍ଗ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନବତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚାରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ କରିଥାଏ। ଫରେନ୍ ପଲିସି ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେମିତି ନିଜ ଦେଶ ବା କଣ୍ଟ୍ରିର ୱେଲଫେୟାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ବା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଧୁନିକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଉପନିବେଶବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦର ବିଳୟ ପରେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦ୍ରେକ ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି। ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନର ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଗଠନ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବଗତ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଆନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? ନା ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥରେ ଆନୁପାତିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକ ହସ୍ତାନ୍ତରଣକ୍ଷମ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଗୋଟିଏ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଆନୁପାତିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍ ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ ନା ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରକ୍ଷମ ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ମତଦାନ କରୁଥିବା ମତଦାତାମାନେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନମତକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ହାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେ ଭୋଟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଏହି ଆନୁପାତିକ ହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ହସ୍ତାନ୍ତରକ୍ଷମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଅନୁପାତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ନା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ MP ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ MLA ଗଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ MP ଗୋଟେ MLA ଗଲେ ତ ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଗଣାଯିବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଆଙ୍କର ଭୋଟ ଗଣାଯିବ। ଗୋଟେ MPର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ MLA ପାଖରେ ତାର ଧର 2 ଲକ୍ଷ, ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷ MLA ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର এই ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗର ବିପୁଳ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଟର କାଉଣ୍ଟ ଥିବ। ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ ଭୋଟର ଦାମ ହେଉଛି ଧର 100 ଥିବ। ଧର MLA ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ 550। ତ ଆଙ୍କରି ଅନୁପାତ ହାରରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କାଉଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ସନର ମିନ୍ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିଏ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା MLA MP ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଜି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିବାରେ। ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯୁଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଜରିଆରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ସାଇବର ନୋଟିସ୍ ବା ସଞ୍ଚାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? କାଲଦାନ୍ସଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାଧାରଣତଃ ସାଇବର ନୋଟିସ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। କ'ଣ କରିବା ନା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। ସାଇବର ନୋଟିସ୍ର ପ୍ରତିରୂପରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରଣା ହେଉଛି ପରିପୁଷ୍ଟି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସହାୟକ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନା ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ସାଇବର ନୋଟିସ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସହାୟକ ତନ୍ତ୍ର। ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସାଇବର ନୋଟିସ୍ ପଦ୍ଧତି ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଗମନ ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାବେଲ୍ ଆଲମଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସଂରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଞ୍ଚାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆଲମଣ୍ଡ, ଗ୍ରାବେଲ୍ ଆଲମଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କ'ଣ? ନା ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବା ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ
विश्लेषण करने प्रक्रिया को नव अनुष्ठानवाद कहुए। पुरातन अनुष्ठानवाद केवल राष्ट्र और सरकार संगठन विषय आलोचित होता, किंतु नव अनुष्ठानवाद अंत संपर्क एवं व्यावहारिकवाद उपर पर्यवेसित होगा सहित समाजर समस्त अनुष्ठान मान कार्यधारा विषय अध्ययन करें। FW12 एवं डुगाल्स नॉर्थ स्वतंत्र अवदान बल 1980 दशक नूतन अनुष्ठानवाद उद्रेक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, नूतन अनुष्ठानवाद लक्षण कौन? प्रथम लक्षण कौन आसुची ना प्रत्येक व्यक्ति आधुनिक जुग में कौन से अनुष्ठान सहित जड़ित होता है। आधुनिक राष्ट्र व्यवस्था रे नूतन अनुष्ठानवाद सामाजिक संपर्क श्रृंखलित होगा सहित व्यक्तिगत स्वार्थ को बृहत स्वार्थर परिणत कर सहायक होता है। नूतन अनुष्ठानवाद आवश्यक सामाजिक परिवर्तन को गुरुत्व देइछि। नूतन अनुष्ठानवाद आवश्यक सामाजिक परिवर्तन गुरुत्व देइछि हम कहली। नेक्स्ट कौन आसुची ना नूतन अनुष्ठानवाद पारस्परिक सुसंहति व समन्वय गुरुत्व देइଥାଏ। यह मध्य अनुष्ठान मानकर सामूहिक मूल्य साधन करने प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 10 नंबर को आपनकर लास्ट 3 मार्किया क्वेश्चन। राजनीतिक दल क्या कहुए? पॉलिटिकल पार्टी क्या कहुए? तो साधारणतः राजनीतिक दल एक जनसमष्टि एक निर्दिष्ट आदर्श को अनुसरण कर जनमत आहरण पूर्वक राजनीतिक प्रक्रिया सामिल होती एवं राष्ट्र क्षमता हासिल करने प्रयास करते। अन्यर्थर कौन? राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन जे जनमत आधार में सरकार प्रक्रिया सामिल हुंती। इंग्लैंड देशर प्रथम राजनीतिक दल सृष्टि होता। प्रत्येक गणतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक दल मान निश्चित रूप भूमिका रही। निर्वाचन व्यवस्था अंशग्रहण करने, प्रतिनिधि चयन करने, जनमत आहरण पूर्वक सरकार गठन प्रक्रिया राजनीतिक दल मान सक्रिय अंशग्रहण रही। युआर लिखा जाइए आपणकर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 8 रो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल और त्रिमात्रिक क्वेश्चन मुझे डिस्कस कली। निश्चित रूप वीडियो को लाइक करूँ, सांग शेयर करूँ और गोटे गोटे कमेंट करूँ। ये कमेंट हूँ मो इंस्पायर जहाँफल मत नेक्स्ट वीडियो बनवाई बहुत प्रेरणा दे था। थैंक यू ऑल।